So we will discuss this subject from an electronics engineering point of view, and especially you are having a subject digital system architecture. In that, computer architecture means we will deal with the subject of design and analysis of algorithms from the computer architecture perspective. So first few sessions are primer, that even though it is not very specifically stated in the syllabi, this algorithm is supposed to operate on a CPU, on a computer system. So we will try our level best to get a fair idea about what is a computer system. All should look at the whiteboard. So it's very important, and every electronics engineer must know it. Von Neumann architecture. Von Neumann architecture. And last time we discussed about a microprocessor based system. Microprocessor is the basic building, what we can say, core of a computer based system. We means to which nowadays the computer has become so popular that even in non-engineering subjects also draw a basic block. Say 3 decades back, this was a very typical question. Draw a basic building block of a computer. Then CPU, memory and I/O devices was being drawn. Everybody was describing it in their own way for these 3 blocks. But now, in 21st century, when we are much advanced, we are in the end of the first quarter of 20. Now we are not in a position to say we have entered 21st century. We are almost at the end of the first quarter of 21st century. At this point of time, everybody, especially electronics engineering students, must have a complete understanding of computer. Each of you, what you are doing? Look here. Each of you must be able to design your own CPU, your own microprocessor. Knowing VLSI, designing it may not be, you may not be adding any value to the world, but rather than answer the question whether my action is going to add value into the world, at least even if it is able to add value to yourself, it's more than enough. It's more than enough. So what we try to do, we try to have a rigorous review about working of computer from a deeper aspect, and then what is an algorithm means to know algorithm. What is required? It is required that this algorithm is going to work on what? So what that can do, therefore, role of writing algorithm is, a task is given, something is to be carried out, that is to be separated into steps, into such, suppose that now we are having an examination. In the examination, some questions are asked. So if you answer the questions that something given in that paragraph of that book, that can be the answer, and that is not a wrong answer. So the thing to be achieved, listen very carefully, it's a crux. हे काय चाललंय, तर आता तुम्ही म्हणाल की एक सब्जेक्ट म्हणून आम्हाला पास व्हायचा वगैरे, पण अल्गोरिथम्स हा जो विषयाचा अभ्यास आहे तो का चाललाय, तो कशा, त्याचं उद्दिष्ट काय आहे. सम कॉम्प्लेक्स, म्हणजे सोपा असलं तर काही हा विषय असला नसता. सम कॉम्प्लेक्स टास्क इज टू बी कॅरीड आउट. Some complex task is to be carried out. Then
answers very clearly. Algorithm is written to carry out a complex task. मग ते कुणी करायचं आहे? कम्प्युटर. मग अल्गोरिथम का लिहायचा? म्हणजे अल्गोरिथम नेमकं काय, म्हणजे एक जे कॉम्प्लेक्स टास्क आहे ते करण्याकरता अल्गोरिथम म्हणजे काय करायचंय? Divide. So I think he is on the right line. So to divide the task. But divide the task आता ते टास्क म्हणजे काय असं हे आहे का की बाबा एक 100 किलो काहीतरी मटेरियल आहे की ज्याचं डिव्हिजन म्हणजे हाफ हाफ असं तुकडे 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 करत गेलं. डिव्हिजन हे ज्याला आपण अतिशय ब्रॉड क्रूड पातळीवर विभागणी म्हणतो की विभागणी, डिव्हाइड, यू हॅव टू कट. when you cut full you get a parts. when you cut full you get a parts and again parts and again parts. पण ते तसं सोपं डिव्हिजन नाही आहे. but what are the rules of division of the complex task to be carried out when we talk of algorithm? काय ते रूल्स काय? अटेंडन्स दाखवा. अल्गोरिथम मध्ये ए असाइन्ड कॉम्प्लेक्स टास्क हे डिव्हाइड करण्याचे मागचे नियम काय? व्हॉट आर रूल्स? डिव्हाइड इनटू simple operations. So a complex task is to be divided into simple operations. मग simple कशाला म्हणणार? Simple operation. By simple we mean by this description is having a very what we can significant meaning. What we mean by simple operation? Smallest unit of operation that can be executed independently. Independently by means now you have a machine for that, right? So a small operation. Now that operation, so again when we take up the word operation, its meaning changes depending upon the context in which we are using it. So when we call this small operation, what are the essential things for that operation? Operands. So that is, let it be very clear that of small operation. And when we again say operands, there are types of operands. What are those? Unary means now what? It seems that you must have listened me somewhere. And unary is some, or maybe in the audio lecture. So unary is normally nobody uses. I used it in some other context. So unary, leave it. And we are talking about operands. Operands. So, what are those? Operands on which we perform some operations. And it's what next? Not opcode. Operands only, let us focus. Let us say that addition operation. What it requires? Two operands. And operator, that I have already explained. And what about the result? It can be inferred. So a destination, right? So in operand there are source operands and destination operands, right? So a machine which is able to perform some operation in which means what
that instruction is to be, म्हणजे आपल्याला इथे ऍड इन्स्ट्रक्शन लिहिताना त्याचा एक सिंटॅक्स असतो. ऍड इन्स्ट्रक्शन सिंटॅक्स आहे. त्या सिंटॅक्स तो स्पेसिफाय करतो कशा कशाची ऍडिशन होते आणि ती त्याचा रिझल्ट कुठं असतो. राईट. सो यू हॅव टू मीन्स you must be able to be very very precise if you ask. आता प्रत्येक जण या लोएस्ट लेवलला जाऊ शकत नाही कारण त्याच्याकरता त्याला असेंब्ली लँग्वेज पूर्ण ज्या, आणि आता एक 40 वर्षापूर्वी हा विषय वेगळा होता. आज आता असं आहे की प्रोसेस तुम्ही इंटेलचा इन्स्ट्रक्शन सेट शिकतच नाहीये. प्रोसेसर स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन सेट शिकायची असं घड्याळात नाहीये. घड्याळात किती वाजले, लहान काटा मोठा काटा, ते आता शिकायची गरज राहिली नाही कारण वी आर हॅव्हिंग ए डिजिटल वॉच. तसं प्रोसेसर स्पेसिफिक शिकायची आज गरज राहिली नाही. पण कुणाला सगळ्यांना गरज नाही आहे. त्या फाईन क्षेत्राचे काम करताना गरज आहे. जे असेंबलर डिझाईन करतात त्यांना ती गरज आहे. सो complex task, and he said the smallest which is possible, smallest operation which can be performed, the instruction. Is it clear? So ultimately you should be able, आता अल्गोरिथम आणि प्रोग्राम याच्यामध्ये आपण भेदाभेद थोडा करतो, परंतु एकच्या ऐवजी ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणलं की आपण अल्गोरिथम म्हणून आपण प्रोग्राम लेवल पण जायचं. अँड देन अल्गोरिथम इज क्वाइट ऑब्वियस. सो ए कॉम्प्लेक्स टास्क मस्ट बी एबल टू बी सेपरेटेड इनटू स्ट्रीम ऑफ इन्स्ट्रक्शंस. ए कॉम्प्लेक्स टास्क मस्ट बी separated into stream of instructions for which everything is known. Is it right? I think it's quite simple. Now, आता आपण खूपच वेळ त्याच्यामध्ये घालवला तरी वेळ नंतर अपुरा पडेल, पण काहीच करत नाही असंही चालणार नाही. Therefore, in a gist we cover. So CPU contains which parts? CPU itself, which contains which part? What are the components of CPU? You are in 3rd year of electronics engineering. CPU, it contains what are the basic, now what are the basic building blocks of a computer was a question 3 decades back. Today the question is, what are the internal blocks of a CPU? CPU. What are basic building blocks? Memory and when I say CPU, it is processor itself. So now you must have a fair idea about it. CPU, some processor. काय काय असायला पाहिजे त्याच्यामध्ये? कंट्रोल युनिट, नंतर ALU आणि थोडी तरी मेमरी. म्हणजे जसं कितीही मी इतर गोष्टी डिपेंड असलो तरी काहीतरी माझ्या लक्षात राहिलं पाहिजे. म्हणजे
काय लक्षात राहायला पाहिजे, माझ्याकडे बऱ्याच गोष्टी स्टोअर असतील तरी उठल्यानंतर आणि कुठं स्टोअर केले, मी तुम्हाला इथे किस्सा सांगितला कॉपी करायचा, कुठं स्टोअर केलंय ते जरी वेगळ्या ठिकाणी लिहून ठेवलं असेल तरी उठल्यानंतर कुठं काय स्टोअर केलंय हे कुठं हुडकायचं हे पाठ पाहिजे मला. म्हणजे आतमध्ये काहीतरी थोडा कासा मेमरीचा पाठ पाहिजे. सो ए प्रोसेसर कंटेन्स स्मॉल नंबर ऑफ मेमरी लोकेशन्स, ज्याला आपण रजिस्टर म्हणतो. व्हॉट इज अ रजिस्टर? ए रीड राईट मेमरी which resides or exists within or a part of processor is called as register. रजिस्टर बँक म्हणतो, रजिस्टर बँक ती पाहिजे. त्यानंतर अरिथमेटिक लॉजिक युनिट. सो why that arithmetic logic unit is needed? That arithmetic means अगदी सोपं उत्तर देतो तुम्हाला मी. समजा मोठा गुण, अगदी आपण हे कॉम्प्युटर युगाच्या अलीकडे जाऊया. मल्टिप्लिकेशन तुम्ही करायचा लहानपणी. लहानपणी मल्टिप्लिकेशन करताना मोठा नंबर आहे, एक 5 आकडे नंबर 3 आकडे नंबर दिले, एक 5 आकडे नंबर 3 आकडे नंबर दिले, तर त्या 5 आकडे 3 आकडे नंबर दिल्यानंतर त्याचं मल्टिप्लाय करा. तुम्ही काय करायचं, त्यातलं एक डिजिट आणि त्यातलं एक डिजिट घ्यायचा. मग त्याचं मल्टिप्लाय तुम्हाला पाडेपाठ पाहिजे आणि तेही नसतील तर तुम्हाला, तेही नाही आहे, ते काय अगदीच डंब आहे, पाडेपाठ नाही तरी करायचे. मग काय करायचं, सक्सेसिव्ह ॲडिशन. मग ते तरी यायला पाहिजे, लक्षात आलं का? म्हणजे आणि तेही येत नसतं मग काहीच करता येणार. आर वेटिंग मी? अगदी सोपं आहे. ह्याच्यासारखं सोपं माझ्यामध्ये कुठेही अवेलेबल नाही. तर डिजिट बाय डिजिट मल्टिप्लाय आलं पाहिजे, पण ते नाही आपण समजूया. तर 2 डिजिटचं मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं, ॲडिशन झालं पाहिजे. तसं जे अरिथमेटिक लॉजिक युनिट आहे प्रोसेसर मधलं, तर त्याला मल्टिप्लाय केप, म्हणजे आता ज्याला पाढे येतात तो हुशार, ज्याला पाढे येतात तो हुशार. तो काय करेल, मोठ्या 2 डिजिटचं जे मल्टिप्लिकेशन आहे त्याचा सबपाडा डिजिट टू डिजिट मल्टिप्लिकेशन, त्याला पाढे येत असल्यामुळं तो ते लवकर करेल. पण एखाद्याला पाढे येत नाही पण ऍडिशन येते, मग त्याला येणारच नाही असं होईल का? त्याला पण येणार का? कारण तो ऍडिशन म्हणजे मिनिमम काय, म्हणजे आपण काय करतो की मिनिमम काय पाहिजे तेवढं जर का आलं तर सगळं येत आलं पाहिजे. बरोबर आहे? तसं अरिथमेटिक लॉजिक युनिट मध्ये किमान पक्षी ऍडिशन तर आली पाहिजे. बरोबर आहे? ऍडिशन एक ऑपरेशन आहे. मग ऍडिशन ऑपरेशनला काय लागणार, 2 ऑपरँड्स, एक सोर्स, 2 सोर्स आणि एक डेस्टिनेशन. आता एकदम रिच इन्स्ट्रक्शन सेट कुठला, की ज्याच्यामध्ये कुठलेही 2 सोर्स देता येतात आणि कुठलाही तिसरा रजिस्टर मध्ये येतो. मीन्स ऍड ए कॉमा बी कॉमा सी, म्हणजे ए आणि बी ऍड होणार, रिझल्ट सी मध्ये असणार. आणि ते म्हणजे ऍड RS1 RS2 RD1, 2 सोर्स आणि एक डेस्टिनेशन. 2 सोर्स आणि डेस्टिनेशन. त्याला पुढचं ट्युटोरियल नाही तर काळजी करू नकोस. तर 2 सोर्स आणि एक डेस्टिनेशन. त्याला घड्याळ बघितलं, पण प्रॉब्लेम आता कसा आलाय, ते स्मार्ट वॉच आहे त्यामध्ये लगेच दिसत नाही. पूर्वी सोपं, साधं होतं सोपं असं बघता यायचं, म्हणजे मी बघत नाही बघू असं बघता यायचं. आता स्मार्ट झाल्यामुळे ते दिसत नाही, मग असं बघायला त्याला टच करायला लागतंय, किंवा हुशार असेल तर आधी असं टच करून ठेवेल असं बघितलं. मग तो रिच झाला इन्स्ट्रक्शन सेट. पण अगदी म्हणजे आता रिच इन्स्ट्रक्शन सेटला खूप कॉम्प्लेक्स हार्डवेअर तयार करायला लागतं. मग रिच नाही आहे, अगदी साधं ते साधं. मग त्याला काय करतो तो, म्हणजे 8085 मध्ये आहे, ज्याचं
12वी कम्प्युटर होतं कोणाचं? तर 2 ऑपरँड आहेत, सोर्स एक डेस्टिनेशन. तर त्याची जी हे आहे स्पेसिफिकेशन करण्याची जे फ्रीडम आहे युजरला, ते खूप रिस्ट्रिक्ट करायचं, मॅक्सिमम रिस्ट्रिक्ट करायचं. पण ऍडिशन तर झाली पाहिजे. मग ते कसं करता येईल? डेस्टिनेशन हा फिक्स ठेवायचा, म्हणजे काही तुम्हाला फार स्कोप राहत नाही. एक सोर्स फिक्स ठेवायचा आणि तोच डेस्टिनेशन करायचा. म्हणजे 8085 ला कशी इन्स्ट्रक्शन आहे? ऍड बी. म्हणजे इट ओनली 8085 करता the addition instruction requires that only one operand needs to be specified. कारण का? One source operand and destination operand are by default accumulator. म्हणजे एक असा, म्हणजे तो कसं करतात? समजा आता एक मोठी, अगदी सोपं, ह्याच्यासारखं सोपं उदाहरण नाही, एक क्लासरूम कॉम्प्लेक्स बांधायचा आहे. आता सगळ्यात, आता इथं प्रश्न नाही, पण शाळेमध्ये विषय आला, सगळ्या क्लासरूम एकदम हायटेक करायच्या का? बजेटमध्ये बसायला पाहिजे. मग एक क्लासरूम हायटेक करायची, जे काही महत्वाचं ते तिथं करायचं आणि इतर काम चालू ठेवायचं. तसं जे हार्डवेअर आहे त्यात ॲक्युम्युलेटर डिझाईन करताना त्याला भरपूर लिबर्टीज दिलेल्या आहे आणि काही ऑपरेशन तिथंच होतात, दुसरं होत नाही. मग म्हणजे ॲक्युम्युलेटर हा मोस्ट ऑफ दी अरिथमेटिक लॉजिक युनिटचा वन ऑफ द डिफॉल्ट सोर्स ऑपरँड अँड ऑलवेज डेस्टिनेशन ऑपरँड. ऍड बी, ऍड डी. मग त्यामध्ये कसं ऍडिशन होतं? ॲक्युम्युलेटर इक्वल टू ॲक्युम्युलेटर प्लस बी रजिस्टर आणि एक कॅरी फ्लॅग. कंडिशन 9 बिट असतं म्हणून कॅरी फ्लॅग. इज इट क्लिअर? सो दॅट अरिथमेटिक लॉजिक युनिट, what that should be able to do, perform some basic arithmetic logic instructions. Some basic arithmetic logic instructions. Arithmetic logic instructions. आणि as is control unit. कंट्रोल युनिट काय करायला पाहिजे? कंट्रोल युनिट काय करायला पाहिजे? What is the role of control unit in a processor? कंट्रोल युनिट काय करायला पाहिजे? Sending signals to do things. मग आता त्यांना अरबीत तो what he said is right. पण तो का पाठवेल? म्हणजे तो रॅन्डमली पाठवेल का? मग त्याच्यामुळं Instructions काय असते? इन्स्ट्रक्शन. मग कंट्रोल युनिट, अरिथमेटिक लॉजिक युनिट दोन झाली. म्हणजे अरिथमेटिक लॉजिक युनिट अरिथमेटिक ऑपरेशन करणार. मग ते कंट्रोल काय करणार? रजिस्टर बी रीड झाला पाहिजे, रजिस्टर येत आहेच, ऍड काहीतरी सिग्नल गेला पाहिजे. म्हणजे आता एक शिफ्ट रजिस्टर असेल, शिफ्ट रजिस्टर काय आता करायचं, तो रोटेशन लागेल. एक हे आहे 8 बिट ॲडर आहे, तर त्या ॲडरला येतला आला पाहिजे, एक इकडनं दुसरीकडनं बीतला आला पाहिजे, रिझल्ट पण आयमध्ये गेला पाहिजे. ॲडर असेल तर ते सगळे ऍक्टिव्हेट झाले पाहिजेत. ते बेस्ड ऑन व्हॉट? बेस्ड ऑन इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे मग काय युनिट पाहिजे? कंट्रोल युनिटचं आउटपुट कुठं जाणार? ALU ला. आणि कंट्रोलचा इनपुट कुठे येणार? इनपुट कुठून? नाही, त्याच्या आधी, त्याच्या म्हणजे प्रोग्राम मेमरी आणि कंट्रोल युनिट याच्यामध्ये काहीतरी युनिट आहे. इट इज डिकोडर. व्हॉट डिकोडर? इन्स्ट्रक्शन डिकोडर. इन्स्ट्रक्शन डिकोडर. आणि इन्स्ट्रक्शन डिकोडर युनिट एक आहे. Again, it's quite interesting to move further. प्रोसेसर सुरू कसा होणार? क्वाइट इंटरेस्टिंग. आता आय विल गिव्ह सम, आता मी व्हॉट्सअप ग्रुप क्लासरूममध्ये सगळं करीन, तुम्हाला काही टास्क देईन. प्रोसेस सुरू कसा होणार? पहिला
अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. पॉवर सप्लाय लागतो पहिला सगळ्या सिस्टीमला. सप्लाय बंद आहे, सुरू केलं, ऑन केला, ऑन केल्यावर काय होणार? म्हणजे सीपीयूच्या ए व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच एव्हरीबडी मस्ट नो. सीपीयू कुठलाही घ्या, 85 घ्या, कुठलाही प्रोसेसर, एक मॉडेल प्रोसेसर, तर त्याच्या लाईन्स कुठल्या कुठल्या असतात त्याला? ऑब्वियसली सप्लाय लाईन्स 2. तिसरं क्लॉक एक आहे. क्लॉक कसं परवा वर्गात सांगितलंय, ते पण तयार करता येतं किंवा क्लॉक इनपुट एक आहे टू सिक्वेन्स द इव्हेंट्स. जसं हार्ट, म्हणजे काय हे उदाहरण नाही शाळेत जर गेले, पण हार्ट म्हणजे जसे सिक्वेन्सिंग होतं, काळाची जाणीव होते मला, तशी काहीतरी तिथं सिक्वेन्सिंग ऍक्टिव्हिटी पाहिजे. सप्लाय क्लॉक, त्यानंतर कुठल्या लाईन्स? सीपीयू, पॉवर सप्लाय आहे, पॉवर सप्लाय व्हीसीसी ग्राउंड, एक क्लॉक इनपुट आहे. आणि काय लाईन, कुठल्या लाईन्स असणार? कुठल्या? ऍड्रेस लाईन्स. किती असतील? 80/16 असेल, 16/32 भरपूर होऊ शकतात. त्यानंतर डेटा लाईन्स आणि कंट्रोल लाईन्स. ऍड्रेस लाईन्स आर आउटपुट लाईन्स फ्रॉम प्रोसेसर. डेटा लाईन्स आर bidirectional for the processor, and control lines are means input output from processor, from processor output from processor. आणि एक लाईन असते इनपुट टी रिसेट, प्रोसेस सुरू झाला. मग सिंपल क्वेश्चन, प्रोसेसर सुरू झालं काय होणार? म्हणजे जे आपण हे अल्गोरिदम सगळी पोकळ चर्चा मला कधी आवडत नाही. काही जे थोडं जरी आपण करत त्यातली प्रत्येक स्टेप आपल्याला कळली पाहिजे. प्रोसेस सुरू झाला काय होणार? पहिला यू रिसेट त्यानं रिसेट करायचा. प्रोसेस सुरू झाला काय होणार? दुसरा काय होणार? सुरू झाला प्रोसेसर. प्रोसेसर सुरू कसा होणार? बर, मेमरी जी आहे ती प्रोसेसरच्या बाहेर आहे, ज्यामध्ये काही फिक्स मेमरी आहे जी पॉवर सप्लाय नसला तरी चालू असते, आपण इप्रॉम म्हणतो. आणि काही स्क्रॅच पॅड सगळे रीड राईट मेमरी आहे. इप्रॉम अँड रॅम हे चुकीचं आहे, ते मी तेव्हाही सांगितलं होतं. इप्रॉम अँड रीड राईट मेमरी, इप्रॉम आणि रीड राईट मेमरी आहे, बरोबर. मग आता सुरुवात प्रोसेस कशी करणार? रिसेट झाल्यानंतर when processor is reset, it's आणि रिसेट करून त्याला रिसेट म्हणून बाहेर, म्हणजे रिसेट इज ऍक्टिव्ह लो नॉर्मली फॉर इंटेल फॅमिली प्रोसेसर्स. मग रिसेट लो केला आणि हाय केला, म्हणजे आता प्रोसेसर सुरुवात करणार आहे. मग काय करणार तो? बर, प्रोसेसर आतमध्ये बघायचं नाही ठेवलं आपण, तर बाहेरून जेव्हा आपण प्रोसेसरकडे बघतो तेव्हा तो काय काय करू शकतो हे प्रत्येकाला माहित पाहिजे. जेव्हा आपण इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहोत तेव्हा हे प्रत्येकाला पूर्ण माहित पाहिजे. प्रोसेसर
बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीनं प्रोसेसर काय काय करू शकतो? इट कॅन अंडरटेक 2 types of machine cycles. What those are? A read cycle or a write cycle. For a read cycle, it has to specify address which must come from. आता समजा आता लेक्चर संपलं तर प्रत्येक जण कुठे ना कुठे जाईल. आपोआप वेगवेगळे लोक वेगवेगळे डेस्टिनेशनला जातील. मग कोण कुठं जाणार? जेव्हा आपण म्हणजे ह्युमन बिईंग आपली एकंदरीत सगळ्या गोष्टी या एम्बेड असल्यामुळं आपल्याला म्हणजे आपण आता इथून कॅन्टीनला जातो किंवा जिमखान्यात जातो तर तुम्ही काय इन्स्ट्रक्ट करता हो? तो इथंच रेंगा तो अभ्यास करत इथंच अभ्यास करत बसतो. तर तुम्ही सुद्धा काय इन्स्ट्रक्ट करता? आता कुठं जायचंय तिथं इन्स्ट्रक्ट करणारे आणि ते एक्झिक्यूट करणारे तुम्हीच असल्यामुळं इन्स्ट्रक्ट करता हे आपल्या डोक्यातच येत. पण ते आपण जर का मांडणी करायची म्हणली कागदावर तर काय पाहिजे? मग तुम्ही जाणार आहे म्हणजे डेस्टिनेशन ते काय कुठं पाहिजे? ते तुमच्यात कुठे स्टोर असलं पाहिजे. नाही मॅन्युफॅक्चर अंतर आपण तुमच्यात कुठे स्टोर असतं त्याच्याकडे एकच ते हे आहे म्हणजे नाही पण ते त्याच्याकडे ते जे उत्तर आहे ते अतिशय चपखल उत्तर आहे ते त्यालाही माहित आहे. ते स्टोर असलं पाहिजे. म्हणजे मी जिथं जाणार ते कुठे तिथे आहे ते बघणार तिकडे जाणार. तसं जेव्हा मी आता म्हणालो microprocessor undertakes a read cycle means for read cycle who has to supply address? Microprocessor. तो कुठं देणार? असं अपसूक जसं आपल्या बाबतीत घडतं. कारण का? ते कुठं तरी आहे याची मला जाणीव नसते पण तो ऍक्शन होत असते. तसं मायक्रोसॉफ्ट होणार नाही. मग रीड सायकलला मायक्रोप्रोसेसरनं ऍड्रेस जनरेट करायचा आहे म्हणजे तो त्याच्या आतमधल्या कुठनं तरी आला पाहिजे. म्हणजे आतमध्ये काय काय आहे? त्याच्या सब रजिस्टर्स आहेत. म्हणजे मी काय म्हणू शकतो? फॉर a read cycle when microprocessor decides to undertake a read cycle त्याला ऍड्रेस हा कुठल्या तरी आता आपण रजिस्टर 8 बिटचा म्हणला ऍड्रेस 16 लाईन्सची आहे म्हणली तर कुठल्या तरी रजिस्टर पेअर मधून ऍड्रेस आला. मीन्स a read cycle can be undertaken by microprocessor for which some of the register pair must supply address. बरोबर? मग तुम्ही वर्गात येता. वर्गात तुम्ही आल्यानंतर काहीतरी ऐकायला आलं असं गृहीत धरतो आपण. मग त्यानंतर जेव्हा तुम्ही ऐकायला येणार तेव्हा ते कुठं लिहून घ्यायचंय त्याकडे तुम्हाला एक वही आणायला लागेल. मग तसं आता तुम्ही रीड सायकलला अजून काय तयारी करायला देऊ शकता? फॉर रीड when Microsoft decides to have a read cycle, what else needs to be defined? What else needs to be defined? Address of? नाही अजून ते पुढे जाऊया. रीड सायकल काय काय असणार आहे? ऍड्रेस कोण जनरेट करणार? मायक्रोप्रोसेसर. म्हणजे कुठले तरी रजिस्टर पेअर ही सोर्स मध्ये झाली पाहिजे. तसं पुढचं म्हणजे तो ऍड्रेस वाल्यानंतर रीड बार कंट्रोल ऍक्टिव्हेट केल्यानंतर बाहेरची मेमरी त्या लोकेशन मध्ये जे काही स्टोअर आहे ते डेटाबेसवर पाठवणार. म्हणजे मी इथं वर्गात येणार मी बोलणार
तर ते तुम्ही काय करणं अपेक्षित आहे? तुम्ही त्या वहीच्या पानावर लिहिणं अपेक्षित आहे. म्हणजे काय डिफाईन करायला पाहिजे रीड सायकलला? फॉर रीड सायकल ए डेस्टिनेशन रजिस्टर ऑल्सो नीड्स टू बी डिफाइंड. मीन्स मायक्रोप्रोसेसर डिफाइन्स सोर्स रजिस्टर पेअर का 16 बिट्स आहे म्हणून, डेस्टिनेशन रजिस्टर अँड देन अंडरटेक्स ए रीड सायकल. बरोबर? म्हणजे तो ऍड्रेस येणार, डेटा त्या रजिस्टरमध्ये जाणार. राईट सायकल काय करायला पाहिजे? इफ इट इज राईट सायकल, राईट सायकलला ऍड्रेस कोण देणार? प्रोसेसरच देणार आणि डेटा सुद्धा प्रोसेसरच देणार. म्हणजे राईट सायकलच्या बाबतीमध्ये प्रोसेसरनं काय ठरवलं? राईट सायकल हातात घेण्यापूर्वी इट मस्ट बी एबल टू डिफाईन रजिस्टर पेअर विच शुड ऍक्ट एज ऍड्रेस अँड another register which should act as data and then you will execute write cycle. बरोबर आहे? Right. मग आता याचा प्रश्न मॅन्युफॅक्चररकडे जाऊया. आता आफ्टर रिसेट काय होईल? आफ्टर रिसेट व्हॉट विल हॅपन? मॅन्युफॅक्चररने एक ऍड्रेस दिला असेल जिथं मायक्रोप्रोसेसर आफ्टर रिसेट जाईल लोकेशनला जाणार आणि एक्झिक्युशन करणार. कुठलं सायकल? रीड का राईट? राईट का नाही? तर समजा आपण असं गृहीत धरू की मायक्रोप्रोसेसर रिसेट झाल्या, मग तो ऍड्रेस तो आपोआप करून ठेवू शकतो का नाही? म्हणजे ज्याला आपण प्रोग्राम, म्हणजे फर्स्ट सायकलला प्रोग्राम काउंटर इज रजिस्टर पेअर दॅट प्रोव्हाइड्स ऍड्रेस आणि रिसेट झाल्यानंतर तो प्रोग्राम काउंटर 0 होतो. मग आता असं तुम्ही म्हणू शकता की कुठला तरी रजिस्टर डिफाईन करेन मी, तो डेटा म्हणून ऍक्ट होईल आणि राईट सायकल होईल पहिलं. मग पहिलं राईट सायकल झालं तर पुढं काय होईल? पहिलं जर राईट सायकल झालं तर दुसरं सायकल कुठलं हा प्रश्न तसाच राहील. मग तो पण मी सांगितलं की तो असा होईल. मग ते जरी सांगितलं तरी पुन्हा तसंच राहील. मग असं जर का मी राईट सायकलच करत गेलो तर प्रत्येक राईट सायकल मलाच डिफाईन करायला लागेल बाय हार्डवेअर. मग तो मायक्रोप्रोसेसर न होता एक सिक्वेन्सर म्हणून ऍक्ट होईल. इट विल नॉट बी मायक्रोप्रोसेसर इन दॅट केस, इट विल बी सिक्वेन्स जनरेटर. इफ इट इज मायक्रोप्रोसेसर then it has to have first cycle as a read cycle from predefined address. From a predefined address it has to have a read cycle, and it will get 180-bit combination that it will take into its instruction decoder or instruction register, that it will take into instruction decoder, and when it takes that into instruction decoder, what you will do? That if the first byte is this, then the hardware is, as you said, it will give some instruction to control unit, some instruction, or it is also possible that one byte may not be enough to specify the complete instruction. So it may be required to read further bytes. In that case, along with instruction decoder, machine cycle encoder is extremely important part. So that instruction decoder gives necessary signals to control unit as well as machine cycle encoder, so that if the instruction is complete, it gets executed. If not, the machine cycle encoder performs subsequent reads to complete the instruction. Means once the first read cycle is defined, then it can आता म्हणजे जसं शब्दांचा अर्थ मला कळतो तसा फर्स्ट रीड हे डिफाइंड आहे
त्यानंतर जी 8 बिट व्हॅल्यू येते ती व्हॅल्यू काय आहे, ती व्हॅल्यू 00 असेल तर असं 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 करायचं. त्यात किती कॉम्बिनेशन असू शकतात, 256 00 टू FF. ती 00 असेल तर असं करायचं, ती 0 असेल तर असं करायचं, ती FF असेल तर असं करायचं. असं करायचं मध्ये काय काय इन्क्लूड आहे, दोन्ही गोष्टी आहेत. एक तर इन्स्ट्रक्शन वाचून पूर्ण झाली आहे का, असेल तर एक्झिक्युशन, नसेल तर इन्स्ट्रक्शन रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन रेडी. इज इट राईट? सो मग आता रिमेनिंग पार्ट जर का असेल तर प्रोग्राम काउंटरनं तुम्ही पहिले इन्स्ट्रक्शन वाचली आहे, तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमॅटिकली एकनं वाढला पाहिजे. ते हार्डवेअरमध्ये एम्बेड केलेलं आहे. व्हेनेवर प्रोग्राम काउंट इज युज्ड टू रीड वन्स इट गेट्स ऑटोमॅटिकली इन्क्रिमेंटेड. मग नेक्स्ट बाईट वाचायचं. मग तिथं इन्स्ट्रक्शन पूर्ण झाली तर ती एक्झिक्यूट करायची. म्हणजे व्हॉट ए प्रोसेसर इज सपोज टू डू, processor is supposed to read the complete instruction in either one or multiple machine cycles. 8085 असेल तर 3 असतात, either 1 or 2 or 3, and then execute that. मग आता इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय काय होऊ शकतं, असू शकतं इन्स्ट्रक्शन मध्ये. कारण अल्गोरिथम जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा मोठं टास्क आहे ते कशामध्ये डिव्हाइड करणार. तर 8085 किंवा कुठलाही प्रोसेसर, अगदी प्रिमिटिव्ह प्रोसेसर, आपण याचा टास्क असणार आहे की मिनिमम पॉसिबल प्रोसेसर डिझाईन करायचा. म्हणजे ज्याला आपण मिनिमॅलिटी, म्हणजे अत्यंत कमी गोष्टी घेऊन गुजराण करायची, पण कुठलीही काम अडता कामा नये. तसं मिनिमम गोष्टी वापरून प्रोसेसर डिझाईन करायचा आणि कुठलाही अल्गोरिथम लिहिता आला पाहिजे. कदाचित जास्त वेळ लागेल पण तो लिहिता आला पाहिजे. तर काय करायचं मग, ऑपरेशन म्हणजे मायक्रो प्रोसेसरच्या किंवा प्रोसेसरच्या इन्स्ट्रक्शन्स काय काय करणं अपेक्षित आहे. अगदी मिनिमम पॉसिबल म्हणजे एक बेअर मिनिमम इन्स्ट्रक्शन सेट की ज्याद्वारे जगातली कुठलीही गोष्ट तुम्हाला शक्य आहे असा कसा डिझाईन करा. काय काय लागेल त्याच्यामध्ये, कुठले कुठले टाइप्स असतील त्या इन्स्ट्रक्शनचे. मी बोलतोय ते काय म्हणजे करण्याच्या डोमेन मध्ये बोलतोय ना. कुठले टाइप्स असतील इन्स्ट्रक्शनचे, टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स कुठले कुठले. पहिला कुठला, त्याच्या आधी सोपा घेऊया आपण, अगदी अगदी ब्रॉड टाइप्स करू. पहिला डेटा ट्रान्सफर, कट पेस्ट, कॉपी फ्रॉम, टेक फ्रॉम समवेअर, मूव्ह समवेअर. इज इट राईट? सो डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन ज्यामध्ये दोन्ही गोष्टी आतल्यात असतील, रजिस्टर टू रजिस्टर मुवमेंट किंवा मेमरी टू रजिस्टर मुवमेंट, बाहेरच्या एखाद्या ठिकाणी आत आणायला लागत असेल किंवा आतला बाहेर, म्हणजे रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमरी टू रजिस्टर किंवा रजिस्टर टू मेमरी, डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स. दुसऱ्या कुठल्या येतील, ए वाईड क्लास डेटा प्रोसेसिंग, म्हणजे अरिथमेटिक लॉजिक. डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मध्ये काय, दोन गोष्टी ऍड करणे, सबट्रॅक्टची गरज नसते, कॉम्प्लिमेंट करून तुम्ही करू शकता. ऍड, अँड, ऑर, एक्सॉर, कॉम्प्लिमेंट, नॉट, ऍड, नॉट, इव्हन ऑर सुद्धा तसे कशाला म्हणजे असलं तर चांगलं. एखादी किंवा एक कुठली असेल नॅन्ड किंवा नॉर तरी चालू शकतं. सम बिट म्हणजे एक बाईट आहे, शक्य जरी कितीही आपण 64 बिट कडे गेलो असलो तरी 1 बाईट डेटा आयडेंटिटी अजून कायम आहे. एक लोक मी 1 बाईटच धरतात. 1 बाईट ऑफ डेटा म्हणजे 2 बाईट्स ऍड करणे किंवा 1 बाईट कॉम्प्लिमेंट करणे. मग रोटेट वगैरे आहेत, काही म्हणलं तर अरिथमेटिक म्हणतं लॉजिक अशी मिक्स येते ती. ऍड, कॉम्प्लिमेंट, ऑर, अँड, एक्सॉर, रोटेट या डेटा प्रोसेसिंग झाल्या. बरोबर आहे, डेटा ट्रान्सफर, डेटा प्रोसेसिंग. आणि त्यानंतर आणखी एक आहे कुठली,
सगळ्या त्या आहेत. म्हणजे आता जो रिच इन्स्ट्रक्शन सेट म्हणतो आपण, त्यात डेटा ट्रान्सफर भरपूर ऑप्शन असतील, डेटा प्रोसेसिंगला भरपूर ऑप्शन असतील, पण मिनिमम काय असतील की आपण म्हणजे एक छोटा प्रोसेसर जरी घेतला आपण तरी त्याच्या आधारे आपण सगळंही करू शकतो. डेटा ट्रान्सफर, डेटा प्रोसेसिंग. आणि तिसरा कुठला की जो महत्वाचा आहे, डेटा ट्रान्सफर, डेटा प्रोसेसिंग. अँड थर्ड इज तो मगाशी मी सांगितलं, एकदा प्रोग्राम काउंटर वापरला की तो एकदम वाढवतो, म्हणजे ओळी तो वाचत जातो. मग आता त्यात काही बदल करायचा असेल तर मग कुठली इन्स्ट्रक्शन येईल? जब कंट्रोल ट्रान्सफर. जम म्हणजे कंट्रोल ट्रान्सफर. डेटा ट्रान्सफर, डेटा प्रोसेसिंग आणि कंट्रोल ट्रान्सफर या 3 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. या 3 इन्स्ट्रक्शन्स वापरून तुम्ही एक इन्स्ट्रक्शन सेट डिझाईन करू शकता. आणि एकदा तो इन्स्ट्रक्शन सेट डिझाईन करता आला की तुम्हाला जे अगोदर जे काही साध्य करायचंय ते त्या प्रोसेसच्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये बसलं पाहिजे, अशा पद्धतीनं करायचं. त्याचे वेगवेगळे टप्पे. मग इतक्या त्या डीप लेवलला, इन्स्ट्रक्शन लेवलपर्यंत जायचं असेल तर ते करणार नाही, त्रासदायक होईल. म्हणून मग अल्गोरिथमचे ज्याला काही आपण सब मॉड्यूल्स म्हणतो, सब रुटीन म्हणतो, किंवा नॉन प्रोसेस स्पेसिफिक काही रुटीन्स म्हणतो, अशी टप्प्याटप्प्याने येतील.